नमस्कार मित्रों, हूँ छू कोमल कुमार शाह। दिवस दरमियान घणा बधा कॉल आवी रह्या छे कि जीएसटी में बिलिंग कई रीते करवुं ते शीखवाडो। तो मित्रों, आ विडियो आपणो एना पर ज छे कि जीएसटी में आपणे इनवॉइस केवी रीते बनावीशुं। अत्यार सुधीना विडियोमां आपणे जीएसटी ना 5 स्टेप्स जोया। त्यार पछीना विडियोमां जीएसटी में परचेज एंट्री कई रीते करीशुं ते जोई। हवेना विडियोमां आपणे ए जोईशुं कि कई रीते जीएसटी में आपणे सेल्सनी एंट्री करीशुं। तो सेल्सनी एंट्री करीए आपणे तो आज एक डेमो कंपनी बनावी छे तेनी अंदर आपणे वाउचर में जईशुं अने अहींया आपणे सेल्स में आवी गया छे। सेल्स में हवे बे रीते छे कि तमे वाउचर क्लासनो यूज पण करी शकशो अने वगर वाउचर क्लासे बी काम करी शको छो। तो हूँ तमने समजण आवे एटला माटे पहेला वाउचर क्लास वगर एंट्री करूँ छुं। मैं आगळ पण कीधुं परचेज में वाउचर क्लास न लई शकाय पण सेल्स में वाउचर क्लास लई शकाय, कारण के सेल्स ए आपणा हाथनी वस्तु छे, परचेज नो बिल ए आपणा हाथनी वस्तु नथी। दरेकना परचेज बिल अलग आवशे, ज्यारे मारी कंपनीमांथी जेटला सेल्स बिल जशे ए बधा एक सरखा ज जशे, એટલે ત્યાં ઘણી वाउचर क्लास यूज करी शकाशे। हूँ एंट्री करूँ तो बे टाइपनी एंट्री हशे। एक तो क्या तो तमे लोकल में वेचता हशो, क्या तो इंटरस्टेट हशे, या तो तमे एक्सपोर्ट करता हशो। अत्यारे आपणे एक्सपोर्ट ने नथी जोता, कारण के हालनी प्रायोरिटी ए छे के बधा जे ट्रेडर्स छे ते लोकोनुं काम चालू थाय, एटला माटे आपणे आ सेल्सनो विडियो जे छे ते लोकल कस्टमर्स ने सेल्स करीए छे। लोकल कस्टमर्स में जुओ तो तमे गुजरात अने एनो स्टेट कोड साथे एनो आखो जे जीएसटीएन नंबर छे ते आपेलो छे। बाकीनी डिटेल्स आपणे जे एज यूजुअल एंटर करीए छे ते प्रमाणे एंटर करी शकीशुं। अहींया मैं एक ज सेल्स लेजर बनावेलुं छे अने तमे बी एक काम करी शको कि एक ज सेल्स लेजर बनावो। 12%, 5%, 18% ए अलग अलग बनाववानी जरूरियात नथी। अने आगळना विडियोमां जे बतावेलुं छे ते प्रमाणे सेल्स लेजर पर क्यांय कोई टेक्स आपवानी जरूरियात नथी, खाली डिक्लेर ज करवानुं छे। तो अहींया मैं सेल्स लेजर बनावी दीधुं छे। हवे मारे आइटम पिकअप करवानी छे। अहींया सिंगल आइटम थी पण काम करी शकाशे ने मल्टी टेक्स रेट नो पण एक साथे थई शके। जोईए आपणे तो अहींया हूँ पहेला 12% वाળી एक प्रोडक्ट पिकअप करूँ छुं अने एने 200 रुपया सेल करूँ छुं। अने आ मारुं लोकल सेल्स छे एटले एना पर सीजीएसटी अने एसजीएसटी लागशे। तो तमे जुओ कि 12% वाળી प्रोडक्ट है और 200 रुपया भाव है, एटले 24 रुपया टेक्स थाय छे अने 24 ने एने इक्वली सीजीएसटी ने एसजीएसटी ने 12 रुपया में वेची काढेलुं छे। आम बहुत सिंपल है। तमारे खाली मैं आगळना विडियो में कीधुं ते प्रमाणे खाली टेक्स रेट जे छे ते स्टॉक आइटम पर या तो ग्रुप पर आपवानो छे ने एचएसएन कोड पण स्टॉक आइटम अने ग्रुप पर ज आपवानो छे। जो तमे परचेज या सेल्स लेजर में एचएसएन कोड आपशो तो अहींया बिल में प्रिंट थशे नहीं। 90% क्वेरी एवी आवी रही है कि प्रोडक्ट में टेक्स प्रोडक्ट बनावती वखते एचएसएन कोड आपेलो छे पण ए प्रिंटिंग में देखातो नथी, कारण के तमे बधा सेल्स अने परचेज लेजर अलग बनावेला छे ने ए परचेज लेजर पर आपेल नथी। सेल्स नो लेजर एक ज बनावो। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पर कोई टेक्स आपवानी जरूरत नहीं। खाली ने खाली स्टॉक आइटम पर अने स्टॉक ग्रुप पर ज तमे तमारो जे जीएसटी छे ते आपो अने त्यां ज अगाड़ी तमे तमारो जे छे एचएसएन कोड आपो तो एकदम सिंपल वे थी बिल बनी ज जाय छे। अने बीजी महत्वनी वस्तु के एचएसएन कोड कोणे आपो, केटला आंकड़ामां आपो, एनी एक क्लियर गाइडलाइन्स डिपार्टमेंट तरफथी आपवामां आवेली छे। तो तमारा टर्नओवरना हिसाबथी तमारे एचएसएन कोड आपवानो छे नथी आपवानो ए तमारा कन्सल्टન્ટ साथे कन्सल्ट करो। डिपार्टमेंटनी वेबसाइट पर hsn.pdf करीने एक फाइल मूकेली छे जेने एचएसएन कोड ना मळता होय ते। जो तमने ए फाइल जोईती होय तो आ नंबर पर व्हाट्सएप करो या तो आ ईमेल आईडी पर मेल करो। अमे तमने फाइल मोकलावी आपीशुं। तमारो एचएसएन कोड शोधवो अमारा माटे डिफिकल्ट छे, एटले अमे खाली फाइल मोकलावी आपीशुं। ए 855 पेजनी फाइल मांथी तमारे तमारो कोड शोधवानो रहेशे। आम आपणे जोयुं के बहुत सिंपल रीते ऑटोमेटिकली केल्क्युलेट करे छे। सपोज के आमां हूँ मल्टीटेक्स करतो हूँ तो
એક આઈટમ હું નીલ રેટેડ વાળી પણ રાખું છું. તો જોયું તમે કે કોઈ ટેક્સ બદલાતો નથી, કારણ કે આ પ્રોડક્ટ પર ટેક્સ નથી. બીજી એક પ્રોડક્ટ હું એવી લઉં છું કે જેના પર ટેક્સ છે અને હું એને અહીંયા રાખું છું, તો તમે જુઓ કે ઓટોમેટિકલી ટેક્સ અહીંયા બદલાઈ જાય છે. એટલે આમ ટેલીની અંદર જીએસટીમાં બિલિંગ કરવું ખૂબ જ સરળ છે, એ કોઈ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ નથી. અને આ ઇન્વોઇસને અહીંયા સેવ કરીને આપણે કઈ રીતનું પ્રિન્ટ આઉટ આવે છે એને સમજવાની ટ્રાય કરીએ. અહીંયાથી અલ્ટર પી આપેલું છે અને અહીંયાથી આપણે પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ કરીને આ બિલને જોઈ રહ્યા છે. તો તમે માર્ક કરો કે અહીંયા આપણી કંપનીનું એડ્રેસ, જીએસટી નંબર બધું આવી જશે. અહીંયા ઇન્વોઇસ નંબર આવી જશે, ડેટ આવી જશે. ઇન્વોઇસ નંબર બાબતે ક્લેરિફિકેશન કરું કે ઘણા બધા લોકોના એવા કોલ છે કે જૂનો નંબર સિરીઝ ચાલુ રાખવાની કે નવો નંબર કરવાનો. જીએસટીમાં એક સાથથી એકાઉન્ટ નવું બનાવો એટલે સિરીઝ જે છે તે તમે અલગ રાખજો. એ સિરીઝ તમારી વેટની હતી, આ સિરીઝ તમારી જીએસટીની છે. ઘણા બધાની ક્વેરીઝ તે છે કે ટેક્સ ઇન્વોઇસ અને બિલ ઓફ સપ્લાયમાં બિલ નંબર સરખા રાખવા કે અલગ અલગ રાખવા. એ જે છે આ એક સબ્જેક્ટ તમારા કન્સલ્ટન્ટ સાથે કન્સલ્ટ કરજો, પણ મારા હિસાબથી 2 સિરીઝ બનાવો, એક ટેક્સની ને એક બિલ ઓફ સપ્લાયની. બાકીની બધી મેટર જે છે તે એઝ ઇટ ઇઝ આવે છે. બીજું અહીંયા જે છે બાયરની ડિટેલ્સમાં બધી ડિટેલ્સ આવી જશે, એનો સ્ટેટ કોડ, એનો જીએસટી નંબર અને એનો પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ક્યાં છે તે આવી જશે. પ્લેસ ઓફ સપ્લાયના હિસાબથી આ ટેક્સ જે છે તે સીજીએસટી એસજીએસટી આવશે. આપણે આમાં આગળ જોઈએ તો સ્ટોક આઇટમ 12%, જેનો HSN કોડ મેં ગ્રુપ પર લખેલો હતો તે અહીંયા પિકઅપ થયો છે અને 12% રેટ બતાવે છે. સ્ટોક એટ નીલ રેટેડ એનો જે HSN કોડ છે મેં સ્ટોક આઇટમ પર લખેલો હતો એટલે અહીંયા આવેલો છે. અને સ્ટોક આઇટમ 28% એનો HSN કોડ મેં સ્ટોક આઇટમ લેવલ પર લખેલો હતો એટલે અહીંયા આવેલો છે. અને કેટલા પર્સન્ટેજ છે અને શું રેટ છે અને કેટલું બિલ થયું છે તે ટોટલ તમને અહીંયા બતાવે છે. અને ટેક્સ સમરી જે છે તે ટોટલી તમને અહીંયા બતાવે છે કે HSN 12% વાળી કેટલી પ્રોડક્ટ છે અને કેટલું ટોટલ છે અને કેટલો સીજીએસટી અને કેટલો એસજીએસટી કલેક્ટ થયો છે. નીલ રેટેડમાં કેટલું છે અને 28%. એટલે આ HSN કોડમાં ટેક્સેબલ વેલ્યુ કેટલી છે, તેમાં સીજીએસટી કેટલો છે અને તેમાં એસજીએસટી કેટલો છે. ટોટલ ટેક્સેબલ વેલ્યુ કેટલી છે, તેમાં સેન્ટ્રલ ટેક્સ સીજીએસટી કેટલો કલેક્ટ થાય છે અને સ્ટેટ ટેક્સ એ એસજીએસટી કેટલો કલેક્ટ થાય છે. તે ટોટલ 80 રૂપિયા અહીંયા બતાવેલું છે. ટેક્સ અમાઉન્ટ ઇનવર્ડ ઇઝ 80. આમ મિત્રો તમે જુઓ તો આ ઇન્વોઇસની અંદર બધી જ ડિટેલ્સ જે છે તે કવરઅપ કરી કાઢવામાં આવેલી છે, જે ડિપાર્ટમેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે. ઘણા બધા લોકોનું એમ કહેવું છે કે આ સીજીએસટી અને એસજીએસટીની કોલમ જે છે તે અહીંયા ઉપર આવી જોઈતી હતી. મિત્રો ડિપાર્ટમેન્ટે એ ફોર્મેટ જે છે તે આપણા ઇન્ફોર્મેશન માટે આપેલું છે. એમના પ્રમાણે આ ફોર્મેટમાં જેટલી પણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે એ માહિતી તમારા બિલમાં આવવી જરૂરી છે. જરૂરી નથી કે એક્ઝેક્ટલી એ ફોર્મેટમાં જ આવવું જોઈએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે ડિપાર્ટમેન્ટે જે ઇન્વોઇસનું ફોર્મેટ આપેલું છે એમાં જે માહિતી છે તે માહિતી તમારા બિલની અંદર આવવી જોઈએ ને એ અહીંયા આપણા ઇન્વોઇસમાં પ્રિન્ટ થયેલી છે. એટલે આમ તમને ધ્યાનમાં આવતું હશે કે આ બહુ જ સિમ્પલ રીતે આપણે જીએસટીમાં આ રીતે ઇન્વોઇસ તૈયાર કરી શકીશું. મિત્રો તમારા કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય, તમારી કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે અમને આ નંબર પર વોટ્સઅપ કરી શકશો, આ નંબર પર કોલ કરી શકશો અને આ નંબર પર મેલ કરી શકશો. રિપ્લાય આવવામાં કદાચ ટાઈમ લાગશે, ફોન પિકઅપ થવામાં ટાઈમ લાગશે, પણ જવાબ ચોક્કસ આવશે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતે આપણે આ બધા સેટિંગ કરી શકીએ છીએ. બીજી એક વસ્તુ કે ઘણા લોકોની એક ક્વેરી છે કે જીએસટીના સેટિંગ ક્યાંથી થશે. તો તમે જ્યારે પ્રિન્ટ આપશો અને કોન્ફિગરેશન F12માં જશો તો જીએસટીના બધા સેટિંગ અહીંયા આપેલા છે અને આ સેટિંગ તમે વખતોથી કરતા આવેલા છો એટલે તમને ધ્યાનમાં જ હશે. અહીંયા તમને જે વસ્તુ જોઈએ છે તેને તમે યસ કરી શકશો ને જે નથી જોઈતી તેને નો કરીને તમે આગળ જઈ શકશો. અહીંયા બીજા બધા જ સેટિંગ આપેલા છે કે ટાઇટલિંગમાં
એટલે તમે લેટર પેડ પર પ્રિન્ટ કાઢતા હો તો ટાઇટલિંગમાંથી તમે ઘણી બધી વસ્તુ ન કરી શકશો. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી કંપનીનું નામ, એડ્રેસ, ફોન નંબર, રજિસ્ટ્રેશન નંબર વગેરે. પેજ નંબરિંગ આપી શકાશે. નંબર્સ ઓફ કોપી કેટલી જોઈએ છે, 2 કોપી જોઈએ છે, 3 કોપી જોઈએ છે, તે અહીંયાથી આપી શકાશે. અને જે લોકો 4.93માં કામ કરતા હતા તેમણે F12ની અંદર F12 નથી જોયું તો અહીંયા બીજું એક F12 બી આપેલું છે, જેને પ્રેસ કરતા બીજા એડવાન્સ ઓપ્શન પણ આવી શકશે. જે લોકોએ 5 સિરીઝ યુઝ કરેલું છે એને આ વસ્તુ ખબર હશે. તો મિત્રો આમ આ વિડીયોમાં જોયું કે કઈ રીતે આપણે બિલ બનાવી શકીશું અને કઈ રીતે એ બિલનું પ્રિન્ટિંગ કરી શકીશું અને કઈ રીતે બિલને કોન્ફિગર કરી શકીશું. હવે આપણે જે છે ત્યાં લોકલની સાથે સાથે એક ઇન્ટરસ્ટેટ બિલની એન્ટ્રી કરીશું. તો અહીંયા હું ઇન્ટરસ્ટેટ કસ્ટમર સિલેક્ટ કરીશ. તમે માર્ક કરો તો અહીંયા ઇન્ટરસ્ટેટ કસ્ટમરમાં મહારાષ્ટ્ર અને એનો સ્ટેટ કોડ 27થી ચાલુ થતો આખો જીએસટી નંબર આપવામાં આવેલો છે. અને અહીંયા મેં સેમ સેલ્સ લેઝર એક જ સિલેક્ટ કરેલું છે. અહીંયા લોકલ કે ઇન્ટરસ્ટેટ જેવો કાંઈ નથી. અને કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હું સિલેક્ટ કરીશ અને એનો રેટ આપીશ અને પછી જો અહીંયા CGST સિલેક્ટ કરીશ તો એ આવશે નહીં. SGST સિલેક્ટ કરીશ તો એ આવશે નહીં. બિકોઝ કે મારી જે પાર્ટી છે તે ઇન્ટરસ્ટેટ છે એટલે હું IGST આપીશ તો એ ઓટોમેટિકલી કાઉન્ટ કરશે. એટલે મેં આગળ પણ કીધું તે પ્રમાણે કે તમારે સિમ્પ્લિસિટી સાથે ખાલી GSTના 5 સ્ટેપ ટેલીમાં સેટ કરવાના છે. બાકીની બધી જ વસ્તુનું ધ્યાન ટેલી રાખી રહ્યું છે. અને આમાં પણ મલ્ટીટેક્સ તમે કરી શકશો કે 18%ની સાથે મારે એ બિલમાં બીજી જે પ્રોડક્ટ આવી તે 28% વાળી છે. તો બહુ જ સિમ્પલ રીતે તમે આને મતલબમાં તમે સેલ્સ જે કર્યું તે 2 પ્રોડક્ટ આપી તો એ ઓટોમેટિકલી અહીંયા કાઉન્ટ કરે છે કે 28% અને એની સાથે 18% એટલે 74 રૂપીસ થઈ રહ્યા છે. 200 રૂપિયા 28%ના 28 દુ 56 ને 10 66 ને 8 74 તો એ ટેક્સ અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી રહ્યો છે. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે આ રીતે જોયું કે કઈ રીતે આપણે લોકલ સેલ્સ કરી શકીએ છીએ, કઈ રીતે આપણે ઇન્ટરસ્ટેટ સેલ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે ફાઇનલી એક વસ્તુ જોઈએ કે કઈ રીતે આપણે વાઉચર ક્લાસનો યુઝ કરી શકીશું. અહીંયાથી હું બહાર નીકળી જાઉં છું અને હું વાઉચર ક્લાસમાં જાઉં છું. સેલ્સની અંદર મેં એક વાઉચર ક્લાસ બનાવેલો છે GST નામથી કે જેની અંદર આ એક્સક્લુડ અને ઇન્ક્લુડ તમે કરી શકશો. આના વિશે ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો પછીથી આપણે વિડીયોમાં આપવાના છીએ. અહીંયા મારું એક જ સેલ્સ લેઝર છે એટલે મેં સેલ્સ જ સિલેક્ટ કરેલું છે, 100% છે. અને મેં અહીંયા CGST અંડર GST, SGST અંડર GST, IGST અંડર GST રાખેલું છે. અને રિમૂવ F0 એટલે જો ઇન્ટરસ્ટેટ હશે તો IGST એકલું રહેશે, CGST SGST એની જાતે નીકળી જશે. જો લોકલ હશે તો CGST ને SGST રહેશે, IGST એની જાતે નીકળી જશે. અને મેં રાઉન્ડ ઓફ આપેલું છે. જો તમારે અહીંયા પેકિંગ ચાર્જ યા તો ફ્રાઇટ ચાર્જ યા બીજું કંઈ આવતું હોય તો એ વસ્તુ પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકશો. અહીંયા સિમ્પ્લિસિટી સાથે મેં આટલું જ આપેલું છે અને આ વસ્તુને હું એક્સેપ્ટ કરું છું. હવે આપણે સેલ્સ બિલમાં પાછા જઈએ અને અહીંયાથી હું વાઉચર ક્લાસનો યુઝ કરીશ અને જો હું કોઈ બિલ બનાવીશ તો એ ટેક્સ જે છે તો ઓટોમેટિકલી કાઉન્ટ કરશે. એક વસ્તુના મેં 450 રૂપિયા આપેલા છે તો એ પ્રમાણે આ જે છે તે ટેક્સ ઓટોમેટિકલી કેલ્ક્યુલેટ થઈ રહ્યો છે. હવે સપોઝ કે મારે રાઉન્ડ ઓફની ઇફેક્ટ જોવી હોય તો હું અહીંયા આપી દઉં કે 459.96 તો તમે માર્ક કરો કે રાઉન્ડ ઓફની પણ ઓટોમેટિકલી ઇફેક્ટ આવી રહી છે. હવે આ વસ્તુ મેં લોકલ સેલ્સમાં લીધેલું હતું એટલા માટે એને CGST SGST લીધું. અગર આ જ વસ્તુ જો હું ઇન્ટરસ્ટેટ સેલ્સમાં લઈ લઉં તો તમે માર્ક કરો કે એણે ઓટોમેટિકલી IGST કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે અને રાઉન્ડ ઓફ લીધું છે. અહીંયા તમારે કોઈ વસ્તુ સિલેક્ટ કરવાની જરૂરિયાત નથી. એટલે આ રીતે જો એક વાઉચર ક્લાસ બનાવી દેશો તો યુઝર લેવલ પર મિસ્ટેક પણ બહુ જ ઓછી થશે.
તમારા યુઝર જે છે તેને ખબર પડતી હશે કે કયા સ્ટેટમાં કયો ટેક્સ યુઝ કરવાનો છે તો બરાબર છે. અહીંયા વાઉચર ક્લાસથી CGST, SGST, IGST એ ઓટોમેટિકલી લઈ લે છે. એટલે રેકમેન્ડેડ તો એ છે કે વાઉચર ક્લાસ બનાવીને સેલ્સમાં કામ કરો, પરચેઝમાં વાઉચર ક્લાસ બનાવતા નહીં. તો આ વિડીયોથી તમને GSTમાં સેલ્સ કઈ રીતે કરી શકાશે એનો પ્રોપર આઈડિયા આવી ગયો છે. છતાં પણ જો કોઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય તો આ નંબર પર કોલ કરી શકશો, આના પર વોટ્સઅપ કરી શકશો યા આના પર ઈમેલ કરી શકશો. રિપ્લાય આવવામાં વાર લાગશે કારણ કે દિવસમાં એટલા બધા કોલ આવી રહ્યા છે, પણ વોટ્સઅપ કરી રાખજો, તમને 100% રિપ્લાય આવશે. અને આ બધા વિડીયોને જોતા રહો, લાઈક કરતા રહો અને તમારા ગ્રુપમાં જેટલા પણ ટેલી યુઝર હોય તેના સુધી આ વિડીયો ફોરવર્ડ કરો, જેથી એ લોકો પણ પોતાનું કામ સરળતાથી કરી શકે. આના પછીના વિડીયોમાં આપણે રિવર્સ ચાર્જ કઈ રીતે થશે, ઇનએલિજિબલ ITC માટે જે પ્રોડક્ટ હશે તેને જોઈશું, નોન GST ગુડ્સ લાઈક પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે એના વિશે જોઈશું. તો મિત્રો આના માટે બધા વિડીયો જોતા રહો, લાઈક કરતા રહો, જેથી આપણે આપણું કામ ખૂબ સરળતાથી કરી શકીએ. આભાર.